Welcome everyone. Today we're starting revision to second prep. First term we speak about geometry. Okay. النهارده هنبدأ معانا الريفيجن للسكند بريب بالجيومتري بتاعه. تمام. First ان احنا نعمل ريفيجن الاول what we talked before، يعني احنا خدنا ايه قبل كده. What we talked before. Let's be starting. First, every year we will speak about triangle. Okay, don't forget that. The triangle is very important lesson. Okay, must be you learn everything about the triangle. So first, do you see triangle here? What's this? This triangle? Yes, this is correct. Not triangle. That's square. Wonderful. What about that? The triangle? No, this rectangle. Wonderful. What about that? What's this? Do you remember that? Yes, trapezium. We'll speak about trapezium in first term and second term again. Okay, don't forget that. So, where is the triangle here? Do you see triangle? Yes, wonderful. Triangle in the middle. So, that's your triangle here. Mister, we see triangle in our life. Yes, pyramids, it's shape of triangle. Sambusa, I like it so much. Shape of triangle. Pyramids again, and electric tower, shape of triangle. Okay, mister, we use triangle in our life? Yes, we use it. Let's make revision about triangle. تعال نعمل revision كده على triangle. First, what's this? It's a line segment. Mister, any line cut as line segment. Yes. It's starting from A to B. This line segment AB. What about that? BC, other line segment. Yes, wonderful. What about that? AC is line segment again. But the three line segment, it's connect to each other to make a triangle. هما واصلين ببعض عاملين triangle. So each one of AB, BC and AC we call it as side of triangle. لما يكون اللاين segment عاملين مع بعض shape ما بنسميهمش line segment، بنسميهم sides of that shape. اوكي، بنسميهم سايد. يبقى انا عندي الاي بي سايد، عندي الاي سي سايد، وعندي البي سي برضك سايد. So how many sides in triangle? How many sides? Yes, 3 sides. Wonderful. So mister, how many angles in triangle? But first, don't forget that sides: AB side, BC side, and CA side. How many angles? Yes, A is angle, wonderful, B is angle, and C angle again. So how many angles? 3 angles. That's wonderful. So, after that, how many vertices in triangle? A vertex of triangle, and B vertex, and C vertex. But Mr. First, what meaning of vertex? Vertex, it's point of intersect of two sides. يعني هي البوينت اللي بتقابل فيها التو سايد مع بعض، دي بسميها فيرتكس. وخلي بالك لما جيت قلت لك 3 انجلز موجودين عندك، العلامه اللي هي عند الاي الصغيره دي اللي هي معموله بالريد عندك في الاي والبي والسي، العلامه دي احنا بنسميها انجل. must be write it، لازم انت تكتبها وانت بتحل. it's very important. Okay, so mister, how many angles here? 3 angles. How many vertices? A is vertex, B vertex, C is vertex. So how many vertices? Vertices is plural of vertex. يعني جمع كلمة vertex vertices. Wonderful. So how many vertices? Yes, 3 vertices. Wonderful. So triangle has 3 sides, 3 angles, 3 vertices. Oh wow. Everything is 3. Yes, wonderful. كل حاجة 3. Yes. So we'll call it as a triangle. Tri, it's meaning 3. Angles, it's meaning angles. So we'll call it as a triangle. يعني احنا سمينا triangle ليه triangle يا مستر؟ كلمة try معناها 3. Yes, try باللاتيني it's meaning 3. و angles it's meaning angles. يبقى الشيب اللي has 3 angles احنا بنسميه triangle. Okay? Triangle, triangle, triangle. Don't forget that. Mister, how can I write triangle in solving in proof? How can I write triangle? Yes,
You can write small triangle like that, and after that its name. The vertices of triangle ABC, so I call it as ABC. طب Mister, if I call it CAB, that's correct? Never mind. If I call it BCA, one anything, must be you come with 3 points of triangle or 3 vertices of triangle. اوكي لازم اكتب ال 3 vertices بتوعه، ارسم ترينجل صغير واكتب اسم الترينجل بتاعي ABC triangle. طيب يا مستر triangles، احنا بنعمل ريفيجن على الترينجل، لان الترينجل شغال معايا يعني طول الترم كله احنا هنتكلم على الترينجل. طب يا مستر الترم ده بس؟ لا، عند السكند تيرم ان شاء الله هنتكلم فيه برضك عن الترينجل. طب يا مستر لحد كده الترينجل معايا وقف؟ لا، هنتكلم عنه في بريب، هنتكلم عنه في سكندري. الترينجل معايا بنتكلم عنه من جريد 4th to secondary ان شاء الله، معانا الترينجل موجود معانا. طب يا مستر احنا لو ان شاء الله باذن الله تعالى يعني لو انا جيت اشتغلت مثلا طلعت مهندس، هل استخدم ترينجل؟ يس. We use triangle everywhere. Okay, don't forget that. طيب let's make revision. AB, BC, and AC. So that's triangle. Mister, what about that? If I put point X on AB and point X in midpoint of AB. Mister, I forget what meaning of midpoint. يعني ايه يا مستر midpoint? Midpoint it's point divided the line segment to 2 equal parts. يعني البوينت اللي قسمت اللاين سيجمنت عندي او السايد بتاعي ل 2 equal parts. يعني هاجي اقول لك ان انا عندي AX is equal XP. Okay, the length of AX equals the length of XB. Okay. طيب مستر كده انا عرفت الاكس، بدل الاكس in the middle of AB we call it as midpoint. Wonderful. X here is midpoint. What about Y? Y here it's a point divided AC to 2 equal parts. We call it Y as what? As midpoint. Okay. Now I have X midpoint and Y midpoint. Wonderful. I have how many midpoints? 2 midpoints. That's wonderful. Okay. Give me attention here. You have 2 midpoints. X is midpoint and Y midpoint. If I make line segment connected from X to Y, the line segment connected from 2 midpoints, what's its make, mister? Do you remember that? You took it in first prep, second term. Yes, wonderful. Midpoints, the line segment connected between them is equal half base and parallel to the base. Mister, what meaning of that? So the line segment XY parallel to BC. Wonderful. The sign of parallel, don't forget that. And not that only, it's equal half of BC. So mister, how come that? So XY parallel to BC and XY equal half BC. Yes, wonderful. Let's take example. If BC equal 10 centimeter, so XY equal what? يعني عندي ال BC equal 10. طب ال XY equal كام؟ المستر قال لي يعني عندك 2 mid point، يبقى اللاين segment connected between 2 mid points equal half base. يعني half السايد اللي عامل برر معاه بالظبط. يبقى انا عندي ال XY equal كام؟ That's correct. Equal 5 centimeter. Yes, wonderful. It's 5 centimeter. Let's take example. But first, must be you make song to make that easy for you. If you have midpoint and midpoint, midpoint, the line segment connected between them what? Parallel half base. Okay? Let's make that song. Midpoint, parallel half base. Repeat after me, Midpoint, parallel half base. 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 If you have 2 midpoints, the line segment connected between them is parallel to the base and equal half base. Okay? Anything is hard? Midpoint, parallel half base. Midpoint, parallel half base. That's very important. Okay, we'll use it. Okay. Theorem 1 and Theorem 2, or Theorem 2 and 3, we took it now. Okay? So, mister, the ray drawn from the midpoints of side of triangle parallel to another side by 6 third side. Yes. Mister, what meaning of that?
the line segment between the two midpoints is parallel to its base, or to the third side. Okay, and 3, the length of line segment joining the midpoints of two sides of triangle. يعني اللاين segment اللي بتعمل joining ما بين two midpoints بتبقى مالها is equal half length of the third side. Yes, wonderful. So, mister, in our booklet, okay, I found that example is very important, okay, from examination. I found that. Complete the ray drawing from the midpoint of a side of triangle parallel to another side. Yes, parallel to what? The ray drawing from the midpoints of a side of triangle parallel to another side, bisect the third side. Yes, I have parallel and I have midpoint, so the missing part is midpoint. Okay, if you say midpoint to the third side, yes, that's correct. Okay, Mister, the line segment joining of midpoints of two sides of triangle. Line segment joining from two midpoints of triangle. It's is what? Not the third side. It's parallel to the third side. Yes, wonderful. Anything helpful now? Okay, must be keep that. That's information from the last year. What about the next, Mister? Must be write the proof here. It's very important. Write it. So it will be ask you about write the proof, Mister. Maybe last year I didn't write proof, but must be written that this year. That's very important for that year and the next year إن شاء الله. Okay. البروف مهمة جدا يا ولاد. السنة اللي فاتت أنا عارف إن إحنا ما اتعلمناش نكتب بروف. Okay. عشان خاطر كان قرارات إن الامتحان بتاعنا يبقى تشوز وبتاع والكلام ده كله. طيب البروف عندي it's very important. It's very important. مهم جدا. How to write a proof, how to write steps, ازاي ان انا اكتب، ازاي ان انا احل. I think with me ان شاء الله تبقى الكلام ده كله it's very 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 easy. يعني don't forget anything, don't think about hard. Okay, it's so easy ان شاء الله. Okay, طيب let's take that example. In the opposite figure, x y z is a triangle in which d e o are midpoints of x y, x z and y z respectively. Okay, he say that E here and D here and O are midpoint. So I can say that take any two midpoint and midpoint parallel half base. That's our proof. Don't forget that. He say xy equals 6. Yes, xy, look at the right here. Xy equals 6 and xz equal 8, the left here, xz is equal 8 and yz equal 12. The down here, zy equal 12. Find the parameter of triangle DOE. I want the parameter of triangle. So mister, let's write proof. First, don't forget that. Our song, midpoint, parallel half base. Yes, that's very important. We use it in the first lesson here in first term. Okay, midpoint, parallel half base. So mister, I have two midpoints here in triangle x, y, z. Yes, D is midpoint and E is midpoint. D midpoint of x, y, I take that from the given up. Midpoint, do you remember our song? Midpoint, parallel half base. So DE parallel with what? Which side and opposite of DE is wonderful? ZY. So DE equal half ZY. So it's equal half times 12 is equal 6 centimeters. Wonderful. Now I know DE equal 6. What about the other? If I take other two midpoint, E and O. E midpoint of XZ, you found E on XZ, and O midpoint of ZY. Yes, wonderful. So midpoint, parallel half base. So which line parallel to EO? مين اللي parallel مع EO؟ مين في وش EO الناحية التانية؟ You can put your hand on EO. Okay? Which line parallel to EO? Yes, wonderful. It's XY. So EO equal half of XY. So EO equal what? XY equal 6. So EO equal, I will write first, EO equal half
xy. So equal half times 6 is equal 3 centimeters. That's wonderful. I have side here DE is 6 and EO is 3. I come first with ED and EO. What about OD? D is midpoint and O midpoint again. So I have midpoint بره half base. I will write that our song. هتكتب الأغنية بتاعتنا بالظبط. دي midpoint تحت منها، وهقول له بعد كده ان انا عندي الاو midpoint. يبقى انا عندي الاو دي على بعضيها equal half مين؟ صح. half الاكس زد. يبقى اللعبة بتقول لي midpoint بره half base. في مشكلة معايا في اللعبة دي؟ midpoint بره half base. خليك فاكرها midpoint بره half base. انا لو قابلني 2 ميد بوينتس يا مستر وفي لاين بيعمل كونكت بتوين ذم، على طول بتبقى بره مع البيز اللي قدام منها وايكوال هاف بتاعها. طب مستر I use this year only، يعني انا بستخدم الكلام ده السنه دي بس؟ No, every year we use that. كل سنه هنستخدمه. It's very important. Geometry is not end. Or not has end. Okay, don't forget that. Okay, it's very important. Okay. So mister, O midpoint and D is midpoint. O midpoint of ZY and D midpoint of XY. So OD equal half of XZ. So equal half times 8 equal 4. So mister, I have 3 sides now. DE is equal 6 and EO equal 3 and OD equal 4. So mister, he wants the perimeter of triangle DOE. Oh wow. Do you remember the perimeter of triangle? No. Perimeter of any polygon, you can make that sum of all sides. يعني انت لو عايز البريمتر بتاع اي polygon في الدنيا اعمل بلس للسايد بتاعته كلها. اوكي؟ اعرف اللينس بتاع كل سايد قد ايه واعملهم كلهم بلس. يعني انا عندي triangle DEO، انا عايز اجيب البريمتر. طب انا عرفت ان انا عندي DE 6 وعندي EO 3 والاو دي 4، كل اللي هعملهم بلس بس. يعني هقول 6 بلس 3 بلس 4. ايوه مثل صح تمام. 6 بلس 4 equal 10 plus 3 equal 13. Yes, wonderful. So the perimeter of triangle 6 plus 3 plus 4 is equal 13 centimeter. I think now that proof, how to write proof, I think it's very easy. You can take anything from the given. I know that midpoint بره half base, midpoint بره half base, midpoint بره half base. This is very important for you. Okay, don't forget that. Here, the first lesson in second prep. Mister, that's very important for you. Yes, it's very important. Okay, speak about medians of triangle. Mister, the medians of triangle. What meaning of median? Okay, I will run you. Give me your attention here. First, you speak about the triangle. So that's my triangle. ABC is the triangle. Wonderful, huh? ده التراينجل بتاعي ABC. جميل خالص. طيب لو حطيت بوينت هنا في النص وقلت لك البوينت دي دي، ودي دي bisect the line segment to two equal parts، صح؟ يبقى دي اسمها ايه؟ ها؟ خدناها كتير. شاطر. تمام. wonderful. جميل. دي از ميد بوينت. جميل خالص. يبقى انا عندي دي ميد بوينت. طيب ايه اللي هيحصل لو انا عملت كونكت فروم ذا فيرتكس A؟ عملت لاين كده اهو، عملت كونكت من A الفيرتكس اللي منها للميد بوينت. اللاين ده انا هسميه ايه؟ قال لك لو انت عندك لاين فروم ذا فيرتكس تو ذا ميد بوينت، يعني جاي من الفيرتكس على ميد بوينت في السايد اللي في وشها، يبقى على طول السايد ده احنا بنسميه على طول ميديان. يبقى ده احنا بنسميه ايه يا ولاد؟ ميديان. It's very important. يبقى ده اسمه ايه يا مستر؟ median. يبقى what meaning of median? It's a line segment connect from vertex to midpoint. بسيطة خالص اهو. line segment تعمل connect من vertex للميد بوينت. أي line segment في triangle نفس النظام؟ طب I will ask you very important question. How many vertex in triangle؟ هو التراينجل ليه كام vertex؟ ايه ده يا مستر؟ في الفيجن في الفيرست سلايد انت اديته لنا ان انا عندي تراينجل كل حاجه عنده 3. تمام. يبقى التراينجل ليه كام فيرتكس؟ ايه ده يا مستر؟ It has 3 vertex. Yes, wonderful. جميل خالص. يبقى السؤال، يبقى التراينجل ليه كام ميديان؟ طيب فكر
انا شايف سمعت الناس بتقولها صح. ذاتس كوريكت. جميل. تعال نشوفها ونقولها مع بعض. هو ليه 3 فيرتكس يا مستر؟ يس. يبقى ليه كام ميديان؟ من كل فيرتكس بيخرج ميديان واحد بس، لان كل سايد بردك ملوش غير ميد بوينت واحده بس. تمام شاطر. يبقى من كل فيرتكس كام ميديان؟ جاست 1 ميديان. طب هو ليه كام فيرتكس؟ 3. يبقى ليه كام ميديان بردك؟ 3. صح شاطر. يبقى triangle ليه كام ميديان؟ how many medians in triangle؟ yes wonderful 3. let's learn that. تعالى نتعلم ازاي ونشوفهم جايين ازاي. اوكي wonderful. تعالى نشوف. يبقى the median of triangle هو عباره عن ايه؟ is a line segment connected from the vertex to the midpoint to its opposite side. تمام. دي احنا قلناش من الفيرتكس للميد بوينت بتاعته. تعالى نشوف يا مستر medians of triangle. اول حاجه تعالى نشوف الديفينيشن. قال لك ايه؟ the median of triangle is a line segment which is joining from any vertex of triangle with midpoint of its opposite side. بص الديفينيشن انا مش بطلب منك انك تعمل له كيب خالص، انا اهم حاجه عندي الاندرستاندينج، انت تكون فاهمه هو بيتكلم عن ايه. انا بقول لك ده كله احنا مش محتاجينه، انت فهمت ايه يعني ميديان؟ ده اللي انا بسألك بس. what meaning of median؟ قلت له يا مستر it's a line segment connected from the vertex to the midpoint. في عندي مشكله في الكلام ده؟ it's to its opposite sides مثلا. خلاص كده انا خلصت كلامي كله. تمام. قصدي line segment connected from the vertex to its opposite midpoint. اقول لك تمام زي الفل، انت كده برنس. تمام خالص. ماشي. يبقى فكره الديفينيشن انا ما بحبش احفظ ديفينيشن. must be you understand it. انت اللي هتقول لي يعني ايه، انت فهمت فهتقول لي. تمام وندرفول. طيب ده بالنسبه للديفينيشن يا مستر، وده الدراونج بتاعه، ودي ميد بوينت. لما اجي اكتب الميديان بقى انا عايز اكتب يعني انا هكتب بروف للميديان. هكتب ايه يعني؟ ازاي اكتب ميديان يا مستر؟ هقول له يا مستر كلام سهل خالص. هقول له سنس ان دي ميد بوينت، يبقى انا عندي الاي دي ده اسمه ايه يا مستر؟ صح. هقول له كده سنس دي از ميد بوينت اوف سي بي، يبقى therefore الاي دي از ايه؟ صح شاطر. الاي دي از ميديان. ممتاز جميل خالص. حلو قوي. وده فعلا انا هكتبه. طب حد حاسس ان الكتابه بتاعته صعبه؟ I think it's not hard. يعني انت بتقولي ميد بوينت فبقول لك برضه هيقول لك ميديان. فكره في الجيفن، انا بديك الجيفن وانت بتديني كومنت عليه. ده الكومنت اما اقول لك ان دي ميد بوينت، طب انا عندي في لاين جاي من الفيرتكس على الميد بوينت. تمام يبقى ده اسمه ايه؟ ميدي. زي الفل. طيب تعال نشوف النكست بتاعنا بيقول لي ايه. بيقول لي يا مستر ده الميديان بتاعي. وات اباوت ذا نكست هير. هنا النهارده ما خدناش من الاي، احنا خدنا من البي صح؟ البي اي هيرز ميد بوينت، يعني عندي الاي ميد بوينت، يبقى البي اي از وات؟ who can tell me؟ yes it's median. wonderful. طب المره دي هاخد من السي. سي اللي عندي الاف از ميد بوينت اوف بي سي. جميل. يبقى السي اف عباره عن ايه؟ تمام. ميديان. وندرفول. طيب المره دي بقى هاخد لك اللعبه بتاعتك كل مره. الاي عندي الدي ميد بوينت، يبقى الاي دي عباره عن ايه؟ عباره عن ميديان، وده اتفقنا عليه ان التراينجل ليه كام ميديان؟ 3 ميديانز. تعالى كده نشوف لما نحط كل سي تراينجل دول مع بعض كده ايه اللي هيحصل معانا. اهو تمام جميل حلو قوي. ايه ده يا مستر؟ كده انا عرفت ان التراينجلز كلها ليها كام ميديان. حلو قوي صح تمام ليها 3 ميديانز. طب لاحظت حاجه؟ give me comment here. هما 3 ميديانز عاملين انترسكت مع بعض في هاو ماني بوينتس؟ يعني كلهم مع بعض في الترينجل في النص اتقابلوا كلهم في كام بوينت؟ هتلاقيهم كلهم اتجمعوا اتعاملوا كلهم انترسكت مع بعض in just one point only. اتجمعوا مع بعض في بوينت واحده بس. جميل خالص. حلو قوي. خلي بالك من الحته دي بقى. يبقى انا عندي النهارده ترينجل ليه كام ميديان؟ عرفنا الكلام ده. ليه 3 ميديانز. اني تراينجل يا مستر، اي تراينجل بقى رايت اكيوت اوبتيوس تراينجل ليه كام ميديان؟ اقول لك ليه 3 ميديانز. ايسوسيلس سكالين ايكواتور تراينجل ليه كام ميديان؟ 3 ميديانز. اي نوع من التراينجل ليه كام ميديان؟ 3. في مشكله في الكلام ده؟ طب ليه 3؟ why؟ because it has 3 vertices and each side has just one point and the triangle has 3 sides. صح؟ هو عنده كام vertices؟ عنده 3. طيب وكل سايد ليه كام ميد بوينت؟ ميد بوينت واحده بس. تمام. وهو عنده كام سايد؟ 3. يبقى عنده كام ميديان؟ 3. شفت ممكن تقولها بكذا طريقه.
all of them is correct. اوكي يبقى انا عندي triangle دي كام median؟ any triangle had 3 medians. خلي بالك ان الاسئله دي بيجي لك في التشوز او بيجي لك في الكومبليت. اوكي فخد بالك. wonderful. let's continue here. مستر كلهم عاملين intersective بوينت واحده صح؟ اللي هي مين يا مستر؟ تمام اللي هي ام عندي. جميل خالص. يبقى ممكن اقول لك ان الام دي هي عباره عن مين؟ ممكن اقول لك ان الام هي عباره عن point of intersect of medians صح؟ اهو الميديانز كلها عاملين intersect at one point صح؟ البوينت دي اسمها ايه؟ point of intersecting of medians اللي هي البوينت اللي الميديانز كلها عاملين intersect عندها point of intersect of medians. تمام ليها اسم البوينت دي يا مستر؟ تعال نعرف مع بعض بالراحه. تمام قال الام از بوينت اسمها ايه بقى؟ point of concurrency. اوكي طيب sometimes you hear about concurrence. Okay that's correct. Okay concurrency yes that's correct. Concurrence only that's correct. Okay so point of concurrence, what meaning of concurrence? It's meaning point of intersect of medians. So what meaning of concurrence? It's point of intersect of medians. Okay wonderful. Let's speak about it. Okay that's theorem 1. Theorem 1 speak about any triangle had how many medians? 3 medians intersect at how many points? At 1 point. Be careful about that. At 1 point. At 1 point. Okay it's point of what? It's point of concurrency. Wonderful. Now I think M intersect, it's intersect of medians, it's a point of concurrency. You understand that. Okay so next, M is point of concurrency. The point of concurrency of medians, it's divided each median in a ratio 1 to 2 from the base, 2 to 1 from the vertex. مستر البوينت اوف concurrency بتعمل ايه في الميديان؟ قال لك بتعمله ريشيو زي ما انت شايف عندي في الدرونج تحت. from base من البيز الكبيره اللي تحت دي بتعملها ازاي؟ 1 to 2 1 down و 2 up. from vertex اللي انا همشي من فوق من ناحيه الفيرتكس اللي فوق هتبقى 2 to 1. مستر I can't keep it يعني احفظها ازاي؟ هو بيقسموا از ريشيو، الحته اللي تحت تبقى صغيره واللي فوق تبقى كبيره. جميل. طب مستر يعني 1 to 2 2 to 1 انا ممكن اتلخبط منها يعني بيز فيرتكس. هقول لك بسيطه خالص. يعني نيو بيلدينج يعني في عمارتك لما احب بطلع من تحت خالص من الارض اسمها بيز. تمام بطلع فيرست فلور اند سكند فلور، بطلع 1 2 صح كده الكلام؟ يبقى من تحت من عند البيز تحت بطلع الدور الاول بعد كده الدور الثاني صح؟ فيرست اند سكند يبقى 1 to 2. طب لو حبيت انزل فروم فيرتكس انزل من فوق، تمام هنزل ازاي؟ الدور الثاني بعد كده هنزل الدور الاول صح كده الكلام؟ يبقى اعملها انها في العماره، لو انا طالع من تحت يبقى 1 to 2 الدور الاول الدور الثاني. طب لو انا نازل من الفيرتكس من فوق يبقى 2 to 1. دي الريشيو هو بيقسمها. طب مثلا تعالى ناخد اكزامبل عليها عشان خاطر نكون فاهمينها قوي. يبقى انا عندي النهارده الميديانز بيعملوا انترسكت في كام بوينت؟ تمام مظبوط at 1 بوينت. البوينت دي تسمى ايه؟ قال لي بوينت اوف كونكرنسي. جميل خالص وندرفول. يبقى اسمها ايه يا مستر؟ بوينت اوف كونكرنسي. تحفه مفيش اي مشاكل عندي في الكلام ده. طيب البوينت اوف كونكرنسي تعمل ايه؟ قال لك ديفايدد اني ميديان، اي ميديان بتعدي بيبقى في البوينت دي موجوده عند كل ميديان. بتقسم اي ميديان الريشيو كام تو كام؟ 1 to 2. يعني انا لو جيت قلتها انا عندي الاي ام والام دي كام تو كام، هقول لك انا عندي الاي ام 2 والام دي بكام يا مستر؟ ب 1. طب اسال سؤال تاني، طب الاي دي كله يبقى بكام؟ صح فوق 2 وتحت 1 يبقى كله بكام يا مستر؟ ب 3. يبقى الريشيو تحت الاي دي 3. طيب يبقى انا عندي الام دي ب 1 والام اي ب 2 وعندي الاي دي كله بكام يا مستر؟ ب 3. اللعبه جايه ازاي؟ تعال نشوف. بيقول لي theorem 2 بيقول لك يا مستر، قال لك the point of concurrency of medians يعني هي البوينت اللي هي بتعمل intersect الميديانز كلها بيعملوا intersect عندها بتعمل ايه يا مستر؟ قال لك يا عم of triangle divides each median بتعمل divides للميديان اللي موجود ratio كام تو كام؟ 1 to 2 from the base and 2 to 1 from the vertex. بتقسمه 2 to 1 من الvertex. اوكي let's take example. the triangle اسمه ايه يا مستر؟ ABC. تمام الدي هنا مالها؟ الدي is midpoint of BC. جميل خالص. طب جميل
لو قلت لك ان دي ام تبقى بوينت اوف كونكرنسي. تعال نقسم ريشيو. فاكر من البيس تحت اطلع من تحت اهو تبقى 1 وفوق تبقى كام؟ ها that's correct it's 2 wonderful it's ratio 1 to 2 جميل خالص. طيب والاي دي كله بيبقى بكام؟ wonderful الريشيو بتاعته 3. طب ما تيجي نشوف. قال لي in the opposite figure قال لي in triangle ABC M is point of concurrency of medians AD ال AD الام عندي هي point of concurrency of median اللي هو ال AD بتاعنا. طب تمام. تعال نشوف يا مستر تاني ايه اللي حصل. قال لي ايه تاني؟ قال لي if AD equal 9 سم لو انا عندي ال ED ده ب 9 سم لما يجي يسألك سؤال يقول لك انا عندي ال MD equal قد ايه من ال AD انت مديني سايد تو سايد صح؟ يبقى هو طالب مني ريشيو. يبقى تعالى نعرف ازاي اكتب ريشيو صح. تمام؟ مين جه الاول؟ The first one here is MD يعني ال MD هي اللي جه الاول صح؟ جه الفيرست يبقى الفيرست عندي هو ال MD. طب ال MD اروح كده على الدرونج بتاعي ال MD بكام؟ من M ل D1 تمام؟ يبقى اعمل كده اهو يبقى انا عندي 1. طب وال AD بكام يا مستر؟ اللي جاي السكند التاني ال AD كله بكام؟ شاطر تمام ب 3. يبقى هقول له اللي جه الاول 1 بعد كده 3 بقول له 1 اوفر 3 تمام. يبقى انا عندي مساكي الام دي ايكوال كام؟ تقول لي ايكوال 1 اوفر 3 من الاي دي. يبقى كده انت فهمت اللعبه. اللي جه الاول كاتب النمبر بتاعه اب واللي جه الثاني بيكتب النمبر بتاعه داون. يبقى انت لما تجيبني سايد وسايد يبقى انا I want ratio اوكي. يبقى from two sides I want ratio اوكي. طيب يا مستر يعني مثلا تعال نسال سؤال تاني مثلا اوكي. لو قلت لك انا عايز ال AM to MD يبقى كام تو كام؟ مش انت طلبت مني ال AM الاول؟ ال AM بكام؟ ب 2 تو MD. ال MD بكام؟ بص كده على الدراينج ب 1 يبقى 2 to 1 صح؟ ممكن يبقى 2 اوفر 1 يا مستر اوكي مفيش مشكله عندي اوكي. طب 2 بس يا مستر لو جاب المنظر ده اوكي زي الفل مفيش مشكله خالص. طب لو كان العكس عايز دي ام تو ام اي اقول له دي ام ب 1 الام اي بكام؟ ب 2 يبقى اقول له 1 اوفر 2. يبقى اللي جاي الاول هو اللي بحطه النمبر اب واللي جاي الثاني بحط النمبر بتاعه داون. في مشكله في الكلام ده؟ طيب انت طلبت مني انا عايز تعرف الام دي ده بكام؟ اقول له مش احنا طلعناه ب 1 اوفر 3 جميل خالص. هنعمل 1 اوفر 3 تايمز كام؟ تايمز 9. مش هو قال لي دي ايكوال 9 صح؟ فاقول له 1 اوفر 3 تايمز 9 ايكوال 1 اوفر 3 تايمز 9 ايكوال كام؟ شاطر تمام ايكوال 3 وندرفول. طيب يا مستر تعالى نلعب لعبه تاني. انا طالب منك بقى الام اي ايكوال قد ايه من الاي دي. يبقى انا تو سايدز يبقى انت عايز ريشيو. الام اي بكام؟ ها حد يقول لي ها tell me MA equal what? Yes equal 2 centimeter. Yeah I'm sorry it's ratio 2 and AD 3 so the ratio will be 2 تبقى up و 3 down يبقى 2 over 3 من ال AD. طب عايزين نعرف ال AM بكام؟ يبقى اقول له 2 over 3 times 9 equal ها put it in your calculator حطها على الكالكوليتر بتاعتك تطلع معايا بكام؟ شاطر تمام it's equal 6 wonderful. يبقى انا كده عرفت حاجه يا مستر. لما تديني اللانس بتاع الميديان نفسه وتقول لي انا عايز اي حاجه فيه اقدر اجيبها عن طريق ريشيو تمام. يعني انت تيجي تديني اي حاجه اشتغل عليها هشتغلها ريشيو. يعني مثلا لو كان مديني مثلا ان انا عندي الاي ام اللي احنا جبناه اخر واحد تحت لو قال لي الاي ام 6 وانا عايز اعرف مثلا الاي دي بكام هعملها ازاي؟ هقول له حاضر انت عايز الاي دي. طب هو الاي دي قد ايه من الاي ام؟ اقول له حاضر. مش انت طلبت من الاي دي بكام؟ الريش بتاعته كام؟ الاي دي كله بكام؟ ب 3 والاي ام كام؟ هيبقى ب 2 يبقى هتتعكس يبقى 3 اوفر 2 بس المره دي مش هعملها تايمز 9 هعملها تايمز 6 تطلع معاك بكام يا مستر؟ تطلع معاك ب 9. طيب اسمعها كويس مني واكتبها عندك وحاول تحلها معايا وهتلاقيها طلعت معاك ب 9 اوكي تمام زي الفل. تيجي نكمل يلا ها let's be continue. let's take example about that. تعال ناخد examples كتير على الميديانز بتاعت الحاجه بتاعتنا. بيقول لي in the opposite figure. ايه ده يا عم ده؟ don't forget that. دي here is midpoint يبقى انا عندي AD is median. E midpoint يبقى الصوره بتاعتي يبقى انا عندي CE is median. الF midpoint يبقى انا عندي BF
is median. اوكي wonderful. طيب تعالى نشوف هو عايز ايه. قال لي اول حاجه complete ام اف ايكوال قد ايه من البي اف. تعالى نشوف فين الام اف. الام اف الام اف هنا انا عندي دي البيز بتاعتي او ده السايد بتاع البيز اللي هو السي اي ده البيز. يبقى هبدا ريشيو يبقى ده 1 وده كام؟ ده 2. تمام زي ما انت شايف كده اهو 1 وده 2. يبقى انا هقول له انا عندي الام اف 1 تمام والبي اف بكام؟ ايه ده البي اف كله على بعضه يبقى بكام على بعضه؟ تمام 3. يبقى عندي كام تو كام؟ هتبقى 1 اوفر 3. تمام مظبوط. طب انا عايز الاي ام تو اي دي. قام جاي رايح الاي ام بكام؟ الاي ام ده الكبير ولا الصغير؟ كبير. الاي ام ده يبقى 2. تمام. طب الاي دي كله بكام؟ من غير ما احط لك نمبرز بقى يعني عايزك بعينيك كده تاخد بالك منها. يبقى انا عندي الاي دي كله بكام؟ شاطر. تمام هيبقى عندي 3. يبقى هقول له 2 over 3. تمام wonderful. طب انا السي ام تو ام اي فين السي ام؟ السي ام ده الكبيره ولا الصغيره؟ صح تمام جاي من الفيرتكس اهي الكبيره اهي دي 2. تمام والام اي 1 يبقى 2 over 1. ممكن اكتبها 2 over 1 اللي هي ايكوال 2. تمام مظبوط تبقى 2 عندي. مشاكل في اللعبه دي؟ يبقى انت من عينيك اقدر اجيب ريشيو لاي حاجه. تمام وندرفول. تعال نشوف تاني. قال لك طب if CB equal 10 سنتيمتر فين السي بي؟ السي بي اللي تحت ده ب 10 سنتيمتر. انا عايز اعرف البي دي بكام. البي دي بكام؟ احنا خدنا ان السي بي كله ب 10 سنتيمتر. طب البي دي مش انا عندي الدي هي عباره عن ايه؟ تمام شاطر صح 100 بوينت. يعني لو السي بي كله ب 10 يبقى البي دي بكام؟ هتبقى الهاف بتاعته لان انا عندي البي دي 5 والدي سي ب 5 صح؟ فيبقى الهاف ال 10 يبقى ايكوال كام؟ ايكوال 5. تمام وندرفول. تعال نشوف تاني. قال لي if mf equal 3 الام اف تعال نحدد صح اهي انا حطيت لك عليها 3 بتاعتك اهي وندرفول. تمام ايه تاني؟ قال انا عايز اعرف الاف بي. طب الاف الام اف دي صغنططه صح اللي هي هتبقى ب 3 صح؟ يبقى الثانيه قدها مرتين لان الرش بتاعتي 1 to 2. يبقى الام بي بكام؟ يعني عندي دي ب 3 تبقى دي بكام؟ وندرفول صح تبقى ب 6. جميل خالص حلو قوي. تعال نكمل. يبقى الاف بي كله بكام؟ على بعضه كله هيبقى ب 9. حلو قوي. يبقى انا لو عندي الاف ام ب 3 جميل هيبقى عندي يا مستر هيبقى عندي الام بي هيبقى ب 6. يبقى الاف بي كله على بعضه بكام؟ ب 9. ممتاز. تعال حاجه ثانيه. انا السي ام عندي ب 8. فين السي ام؟ السي ام ب 8. طب لو السي ام ب 8 يبقى الام اي بكام؟ صح هيبقى 4 صح هو عايز الام اي ب 4. طب اوكي يعني ده 8 وده 4 يبقى الاي سي كله على بعضه بكام؟ ب 12. يبقى انا ممكن من حاجه واحده اقدر اجيب اللينث بتاع الاذر ريشيو واقدر اجيب اللينث بتاع السب بتاع كله صح. تمام تبقى عندي 4. اكسلنت. طيب تعالوا نبدا نحل شويه اسئله كده في المعاصر. اوكي تعالوا نفتح كده المعاصر مع بعض على درس الميديانز ونبدا نشتغل مع بعضينا. تمام ناخد شويه كومبليت من عنده وممكن ناخد شويه تشوز كمان نحلهم. ليتس جو. عندي في المعاصر اول حاجه اللي بيقول لك complete in this triangle ABC if D is midpoint of BC then AD equal what. يعني انت قلت لي ان دي midpoint. تمام يبقى الاي دي ده اسمه ايه؟ صح تمام it's median. wonderful. جه سالني قال لي number of medians of triangle. هو التراينجل ليه كام median؟ number of medians تعالى نفتكر مع بعض. هو التراينجل ليه كام vertex؟ انا عارف ان الميديانز is line segment connect from vertex to the midpoint. wonderful جميل خالص. طيب triangle فيه كام vertex؟ تمام مظبوط 3. طيب ليه كام سايد؟ 3. ليه كام ميد بوينت؟ each side has one mid point وهو عنده 3 sides يبقى ليه 3 medians. تمام مظبوط. يبقى لما يجي يسالني كده the number of medians عددهم كام medians يبقى اقول له is what؟ 3. wonderful. طيب قال لي الميديانز اوف تراينجل intersect at. كلمة at خلي بالك عشان دي بنغلط فيها. في ناس بتقول لك intersect at concurrency او the point of concurrency.
اقول لك لا، لما يجي يسالك سؤال يقول لك ذا ميديانز اوف تراينجل انترسكت ات، يعني هم بيعملوا انترسكت في كام بوينت، ات كام بوينت، يبقى هو عايز نمبر اوف بوينتس بيعملوا فيها انترسكت. هم الميديانز بتوع التراينجل بيعملوا انترسكت في كام بوينت؟ تمام مظبوط. at what؟ at one point. تمام مظبوط خالص. يبقى بيعملوا انترسكت في كام بوينت؟ at one point. جميل خالص. تمام. جه سالني بعد منها قال لي the point of concurrency of medians of triangle divides each median into the ratio او in the ratio بلا 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 from the base. ايه ده يا مستر؟ ده عايز من البيز. فاكر من البيز زي كانك داخل العماره، البيز تحت اللي هي الارض بتاعتك. كانت ريشيو كام تو كام؟ انا بطلع الادوار بتاعتي كام تو كام؟ from the base يبقى تمام شاطر. يبقى انا عندي 1 تو كام؟ تو 2. جميل قوي ممتاز wonderful. طب قال لي the point of concurrency في number 5. قال لي ايه؟ the point of concurrency of medians of triangle divides each median in the ratio نقط from the vertex. انت كده عايز من vertex، يبقى عايزني من up to down صح؟ يبقى كام تو كام؟ تمام شاطر. يبقى انا عندي ايه؟ من ال up to down تبقى انا عندي 2 to 1. ممتاز جميل خالص. يبقى 2 to 1. طيب جه سألني سؤال تحت خالص كده اهو. قال لي the point of intersection of median of triangle divided each of them with نقط ratio 2 مش عارفه تو كام from the base. طب انت عايزني يا عم من البيز صح كده اهو؟ قال لك انا عايزك من البيز. جميل خالص. يبقى لو انت عايزني من البيز يبقى هقول لك كام تو كام؟ تفتكر معايا؟ من البيز صح هيبقى 1 تو 2. طب انت لو انا مكان 1 حطيت لي 2 انت عايز تلخبطني. خلاص بدل انت بدل تحت حطيت 2 يبقى انا فوق احط لك الدبل بتاع ال 2 صح؟ فاحط لك كام؟ 4. يبقى 2 تو 4. خد بالك من الحته دي ما تخليهوش يضحك عليك ولا هو يلخبطك خالص. تمام؟ طيب طب ماستر تعالى نشوف بقى الاسئله بتاعتنا. نزلنا سؤال وحبينا نكتب بروف ليه. تعالى نشتغل عليه ازاي. the opposite figure. تعالى نشوف الفيجر بتاعنا هيشتغل عليه ازاي. قال لي in the opposite figure. الفيجر اللي قدام مننا ده ABC is a triangle which BE and CD are two medians. طب انت النهارده قلت لي ان هم medians كتر خيرك. بس اللعبه بتقول لي لو انا عندي medians يبقى اكيد عندي ميد بوينت. حلوه اللعبه دي كده اهو. مش انا عشان ما اجي اكتب بروف بقول له ان انا عندي ميد بوينت يبقى عندي ميديان. طب لو قال لي العكس، لو انت عندك ميديان يبقى اكيد عندي يا مستر هيبقى عندي ميد بوينت. تمام؟ طيب قال لك intersect are two medians intersect at M. يبقى ال M هي point of concurrency. جميل خالص. قال لي البي ام equal 6 سنتيمتر، يعني عندي البي ام equal 6 سنتيمتر. حلو قوي. والبي سي equal 13 سنتيمتر and الدي سي equal 12. والدي سي عندي هو مش كاتبها على الدرونج عندي، انت ممكن نكتبها بالام بتاعنا. الدي سي عندي equal كام يا مستر؟ equal 12. I will use my pen اهو. ادي الدي سي هكتب لك عليها ان هي equal كام يا مستر؟ equal 12 اهي. تمام اهو. كاتبين قدام مننا ان هي بكام؟ ب 12. جميل خالص. حلو قوي. طيب قال لي find the perimeter of triangle DME. DME يبقى انت عايز البريمتر بتاع التراينجل اللي معمول عليه شادد ده بالليد راين ده. شايفين التراينجل الصنطوط ده؟ هو عايز البريمتر بتاعه. طب مستر احمد قال لي حاجه، قال لي لو عايز اجيب البريمتر بتاع اي بوليجون بجيبه ازاي؟ حد فاكر؟ لو عايز البريمتر بتاع اي بوليجون بجيبه ازاي؟ شاطر. بعمل سم للاول سايدز بتاعته. يعني انا محتاج اجيب السايد بتاعته اللي هو انا عندي الدي اي عايز اعرفه بكام، والام والدي ام اعرفه بكام، والام اي اعرفه بكام. طب احنا اول حاجه تعالى نستخدم البروف بتاعنا الاول. الجيفن اللي هو مديهوني هو مديني تو ميديانز. قال لي انا عندي ان البي اي ميديان وعندي الدي سي ميديان صح كده كلام؟ وهتبقى عندي الام هتبقى بوينت اوف كونكرنسي. يبقى انا هاجي اول حاجه هكتب له البروف بتاعي اخد له من الكومنت 6 مديهاني. مش انت يا عم قلت لي ان انا عندي الاثنين ميديان عاملين انترسكت في كام بوينت؟ بوينت واحده اللي هي الام. تمام. تبقى الام دي اسمها ايه؟ ام از بوينت اوف كونكرنسي صح؟ اوف ميديانز اوف تراينجل اي بي سي. جميل خالص. حلو قوي. طب مش هي بوينت اوف كونكرنسي؟ طب انت مديني ان انا عندي ان البي ام ب 6 سنتيمتر، يبقى الام اي بكام؟ شاطر. تعالى نكتبها. مش البي ام دي بص لها كده، مش دي الكبيره؟ يبقى ريش 3 2. يبقى الثانيه هي ال1.
يبقى دي الكبيره 6 يبقى الصغيره بكام؟ ها يبقى انا عندي الام اي بكام؟ شاطر، بدل ب 6 الكبيره ب 6 يبقى الصغيره تبقى بكام؟ صح 3. وندرفول، جميل خالص. فاقول يا مستر يبقى انا عندي الام اي ايكوال هاف البي ام، يعني ايكوال هاف ال 6 هتبقى كام؟ 3. ممتاز، جميل خالص. تعال نكمل يا مستر تاني. طب دي حته جبناها عن طريق الانترسكت اوف ميديانز. هو مديني مين تاني؟ قال لي انا عندي البي سي ب 13 وعندي الدي سي كله بكام؟ الدي سي كله يا مستر ب 12. طب انا ممكن اشتغل على الدي سي. تعال نشوف. هقول له انا عايز اجيب الدي ام بتاعتي، هقول له حاضر. هو الدي ام قد ايه من الدي سي؟ فاكر الريشيو بتاعتنا؟ اقول لك الدي ام ده الصغير يبقى ده 1 والدي سي كله بكام؟ ب 3 يبقى 1 اوفر 3. يبقى انت 1 اوفر 3 من الدي سي، بقول له 1 اوفر 3 تايمز 12 يديني 4 سنتيمتر. حلو قوي. يبقى انا كده معايا كام سايد؟ معايا 2. ممتاز جدا، حلوه جدا يا مستر. ناقص لي مين؟ ناقص لي الدي اي. عايزين نجيب السايد الكبير اللي في النص ده اللي ناقص لي، بس كده اجيب البريمتر بتاعي سهل خالص. يبقى تاني عشان اجيب البريمتر بتاع التراينجل محتاج اجيب اللينث بتاع الثري سايدز بتوعه، وفي الاخر بعملهم بلس. انا جبت الام اي عن طريق الريشيو بتاعت الميديان، يبقى الام اي طلع معايا بكام؟ طلع معايا ب 3 سنتيمتر. وعايز اجيب مين تاني يا مستر؟ جبت الدي ام عن طريق الريشيو بتاعت الميديان، قلت ان هي 1 اوفر 3 من الدي سي عشان تديني الميديان كله على بعضه، فطلعت معايا ب 4. ناقص لي اجيب الدي اي. فاكر؟ ده مستر احمد في اول الفيديو خالص لما جه عمل ريفيجن قال لي مش الاي ميد بوينت. مش انا اقول ان انا عندي البي اي ميديان يبقى الاي ميد بوينت، وعندي يبقى انا عندي هنا يا مستر فروم 1 و 2 و 3. يبقى انا جبت البارامتر بتاع التراينجل دي ام اي. قلت جبته ازاي؟ بعمل سم ل 3 سايدز، بعمل ام اي بلس الدي ام بلس دي اي، يعني هعمل 3 بلس 4 بلس 6.5 هيديني 13.5. يبقى كده قدرت ان انا اجيب البارامتر بتاع التراينجل بتاعي. طيب مستر هاو تراي بروف، يعني ازاي ان انا اكتب بروف؟ هل طريقه البروف كانت صعبه في الكتابه؟ هتلاقي من الستبس من الجيفن اللي هم مديها لك، خد من الجيفن واشتغل معاه واحده واحده، اكتب كومنتس عليه، هتلاقي نفسك البروف بيتكتب لوحده. يعني مثلا لو كان جاب لي مثلا قال لي انا عندي الاي ميد بوينت وعندي الدي ميد بوينت، يبقى هقول له سهله خالص، هقول له سنس ان الاي ميد بوينت يبقى انا عندي البي اي ميديان، سنس ان الدي ميد بوينت يبقى انا عندي السي دي ميديان، صح؟ تو ميد عاملين انترسكتيف في 1 بوينت اللي هي بوينت اوف كونكرنسي. تمام؟ يبقى انا عندي يا مستر هتلاقي الباقي شغال معاك زي الفل والدنيا معاك شغال تمام. ابدا اشتغل ريش بعد البوينت اوف كونكرنسي. اعمل حسابك لازم اقول ان في بوينت اوف كونكرنسي عشان ابدا اشتغل ريش، يعني ما تجيبليش سايتس على طول، لازم اقول له الاول ان في بوينت اوف كونكرنسي، ان البوينت دي هي اللي بتقسم ريشيو، هي بتشتغل معايا ان انا اجيب اللينس اوف سايتس. هناخد اكزامبل كمان، تمام؟ تقدر تفهم منه اللعبه كلها. تمام؟ تعال نشوف مع بعض. ده بيقول لي in the opposite figure triangle x y z in which L and E are two midpoints of x y and x z. يعني انا عندي ال اخد الاولاني بتاع اللي هو الاكس واي، يعني عندي ال موجوده على الاكس واي هي ميد بوينت، تمام؟ وعندي الاي موجوده على الاكس زد والاي كمان ميد بوينت. طب ايه ده يا مستر؟ ده انا عندي 2 ميد بوينت، ممكن اقول ايه؟ ده انا ممكن اقول حاجات كتير قوي، يعني من الجيفن اول ما اقراه ممكن ان انا اخد منه حاجات كتير واكتب منه، اقول لك انا ممكن اقول له عندي اول حاجه مش انا عندي ال ميد بوينت يبقى انا عندي مين ميديان. اقول لك على طول كده بص للفيرتكس اللي جاي عند ال، في لاين جاي من الفيرتكس عند ال، صح؟ يبقى انا عندي الزد ال از ميديان، تمام؟ وقال لي ايه تاني؟ مش انا عندي الاي بوينت يبقى انا عندي الاي واي ميديان، صح؟ يعني انا ممكن بسرعه من غير ما انا افكر كتير او من غير ما اتعب نفسي ممكن اكتب بروف يكون سهل معايا من الجيفن وانا بقرا كده بسرعه، يعني من اول كلام بقراه ابدا ان انا اشتغل بالبروف بتاعي اهو. انا هاخد اول حاجه اسجلها اهو. مش انت يا عم قلت لي سنس ده يعني الحاجه اللي انت قلتها لي، الحاجه موجوده في الجيفن، therefore اللي هي البوينت بتبقى فوق، ده معناه ان انا الحاجه اللي انا بكتبها من عندي. تعال نشوف. since L is midpoint of XY، حلو قوي، والاي midpoint of XZ، يبقى انا عندي ال هنا والاي هنا، تمام؟ ممكن احط لك تلاقي عليهم كده في بوينتس حمراء موجوده مأكده لك عليهم ان هنا دي الميد بوينت بتاعتك اهي، والثانيه الميد بوينت بتاعتك اهي، هنا دي الاي اهي، وادي ال اهي، جميل خالص ممتاز، صح؟ تمام. مش دي ميد بوينت دي ميد بوينت، يبقى على طول عندي مين ميد يا مستر؟ تمام مظبوط.
شاطر. ها هيبقى عندي على طول الزد ال والواي اي ار تو ميد بوينتس ان ذا تراينجل اكس واي زد. حلو قوي. انا النهارده جبت من الميد بوينتس، جبت ان في عندي تو ميديانز، يبقى انا عندي الزد ال والواي اي ار تو ميديانز اوف تراينجل اكس واي زد. جميل خالص. طيب اللعبه بتقول لي تعالى كده نلعبها مع بعض از جيم. ميد بوينت يبقى عندك كام ميديان؟ عندك تو ميديانز صح؟ التو ميديان يعملوا مع بعض هيربطوا ببعضيهم، يبقى عاملين مع بعض انترسكت. تمام. يبقى اسمها ايه يا مستر؟ عاملين مع بعض انترسكت. يبقى هنقول انا عندي الزد ال انترسكت مع الواي اي في بوينت اسمها بوينت ايه؟ بوينت ام صح؟ انا عندي ده كله عامل انترسكت مع مين يا مستر؟ عامل انترسكت عند ام. تمام. يبقى الام دي اسمها ايه؟ بوينت اوف كونكرنسي. جميل خالص. يبقى اللعبه تقول لي ميد بوينت ميديان وميديان عاملين مع بعض انترسكت في بوينت، البوينت اسمها ام اللي هي بوينت اوف كونكرنسي. حلو قوي. ام is intersection point of medians of triangle XYZ. ليه يا مستر كتبتها كده ما كتبتهاش بوينت اوف كونكرنسي على طول؟ هقول لك الاثنين صح مش غلط. طب افرض انا النهارده جيت نسيت كلمه كونكرنسي، يا مستر كان قال لي كونكرنسي بس انت ان شاء الله مع الوقت هتحفظها خلاص. تمام ان شاء الله باذن الله تعالى. ممكن تكتبها M is point of intersection of medians. تمام صح يا مستر كده ولا غلط؟ لا تبقى كوريكت معاك صح مش غلط طبعا. زي الفل. تعال نكمل يا مستر. مستر احمد قال لي النهارده بدل انت قلت ان في point of intersection of median او point of concurrency اقدر اشتغل ريشي. طيب يا مستر تعال نكمل الجيفن ونبتدي نشتغل عليه. يعني انا عندي يا مستر من الجيفن لما قلت له in triangle in which L and M are two mid points X and Y and XZ، يبقى انا من دول يا مستر اقدر اشتغل. قال لك بص هتلاقيه مكتب لك، قال لك انا عندي الواي اي انترسكت مع زد ال بوينت ام. انت ممكن دي كمان اخدها عندي في الجيفن، خدها عندي في بروف اسف. حلو قوي. طيب في حاجه ثانيه من الميد بوينت، مش انت عندك 2 ميد بوينت؟ فاكر حاجه ثانيه يا مستر؟ ها السونج بتاعتنا الاغنيه اللي احنا كنا بنغنيها كنا بنقول ايه؟ صح شاطر. تمام. ميد بوينت بره هاب بيز. تمام شاطر. ميد بوينت بره هاب بيز. ميد بوينت بره هاب بيز هنحتاجها برضك بس استنى عليا. تعال نشوف واحده واحده. تعال نشوف يا مستر قال لي ايه. قال انا عندي ان الواي زد ايكوال 8 سنتيمتر. الواي زد ايكوال 8 سنتيمتر. يبقى انا عندي هو قال لي ان الواي زد ايكوال 8 سنتيمتر. نكمل الجيفن بتاعنا. قال انا عندي الواي ام از ايكوال 6 سنتيمتر. يبقى انا عندي الواي ام فين يا مستر؟ الواي ام اهي. الواي ام من الناحيه دي هتلاقي مكتوب عليها 6 بتاعتها. تمام انا كاتبها بايدي عشان خاطر تاخد بالك منها. طب تعالى نشوف كده حاجه. مش انا عندي الواي ام ب 6 يبقى الام اي بكام؟ شاطر. واي ام هي الكبيره صح، يبقى الام اي اللي هي الصغنطه دي بكام؟ تمام هتبقى ب 3. يبقى انا عندي النهارده يا مستر ممكن اخدها عندي من الجيفن بعد بوينت اوف كونكرنسي اقدر اكتب ريشيو بتاعتي صح. تمام. وخد بالك بردك انا عندي الميد بوينت بره الهاب بيز هنستخدمها كمان شويه. تمام يا مستر تعالى نشوف. يبقى هقدر اقول يا مستر انا عندي الاي ام از ايكوال هاف الواي ام، يعني اقول له هاف تايمز 6 هيديني كام يا مستر؟ يديني 3 سنتيمتر. شاطر. تمام. طيب تعالى نكمل الجيفن. قال انا عندي الزد ام از ايكوال 4 سنتيمتر. ايه ده؟ من زد الام زي ما انت عندك لقيتها كده اهو ايكوال 4 سنتيمتر. يبقى انا عندي الام ال بكام يا مستر؟ الام ال عندي ب 2 سنتيمتر صح. تمام شاطر. حلوه جدا. In that example, in the opposite figure, F and N are two midpoints of AB. يعني مديني عندي ال F وال N midpoints. تمام جميل خالص. طيب احنا خدنا لما يكون عندي midpoint يبقى عندي ايه؟ تمام. If you have midpoint must be I have median. اوكي. السؤال عندي انا عندي ال N وال F اللي هم الريد بوينتس الموجودين عندك دول اهم. انا عملت لك مارك عليهم بالبلان بتاعي. تمام. دول عندي 2 ميد بوينتس. جميل خالص. هيبقى عندي يا مستر اوكي بدل عندي ميد بوينت الان ميد بوينت يبقى الان بي از ميديان. تمام. والاف ميد بوينت يبقى السي اف از ميديان. تمام جميل خالص. وبعدين يا مستر طب ما تيجي ناخدها نوتس عندنا في الاول. ادي البروف بتاعنا اهو وهبدا اكتب البروف بتاعي. سنس ان انا عندي الاف از ميد بوينت
of AB وعندي الان midpoint of AC زي ما هو مديني كده بالظبط. يبقى therefore هيكون عندي ايه؟ تمام، عند ال NB and FC are medians. تمام، حلو قوي. يبقى احنا بناخد من الكومنتس اللي عندنا من الجيفن اللي هو بيديهوني، انا باخد منه السنس بتاعي، باخدها من الجيفن، يعني الحاجه اللي باخدها من الجيفن بكتب عليها النوتس بتاعتي. طيب بدل عندك تو ميديانز، التو ميديانز عاملين مع بعض ايه؟ هتلاقيها في الجيفن موجوده اهي، عاملين مع بعض انترسكت بوينت مين في بوينت ام. تمام، تبقى الام دي انا بكمل الجيفن بتاعي، الام دي تبقى اسمها بوينت اوف ايه؟ تمام، بوينت اوف concurrency. تمام مظبوط، او بوينت اوف intersection of medians. جميل خالص اهو، ام is intersection point of medians of triangle ABC. حلو جدا. يبقى احنا قدرنا ان احنا نفهم اللعبه بتاعتنا، مجرد ما انا بيقول ان في عندي ميد بوينتس يبقى therefore ان انا عندي ميديان على طول. تمام، تعال نكمل ريدنج ونشوف. جه قال لي ان انا عندي ان الاي بي equal 6. تمام يا عم، هتلاقي بالريد لاين قدام منك مكتوب على الاي بي ان انا كاتب لك بالبان بتاعي ان هي equal 6. حلو جدا. بعد كده قال لي ان انا عندي الاي سي كله بكام يا مستر؟ قال لي ب 10. هتلاقيها برضه انا كاتب لك بالريد لاين بتاعي، سامحني ماي لاين از فيري باد بس انا بكتب بالماوس يعني. اوكي، اتس 10 سنتيمتر. حلو جدا. طيب ايه تاني؟ قال لي البي ام ايكوال 4. من بي الام انا عندي دي كده اهو 4، دي جايه من الفيرتكس، دي الحته الكبيره، صح كده الكلام؟ طب لو دي 4 يبقى انا عندي الام ان بكام؟ تمام، لو من ام لبي 4 يبقى من ام لان هتبقى بكام؟ تمام شاطر، هتبقى ب 2. حلو قوي اهو. يبقى هقول له يا مستر هتبقى دي عندي بكام يا مستر؟ هتبقى عندي ب 2. تعال نكتبها از نوتس. يبقى هقول له يا مستر ساينس انت قلت لي ان انا عندي ان البي ام ايكوال 4 سنتيمتر، يبقى الام ان ايكوال هاف اوف بي ام، يعني هيبقى ايكوال 2 سنتيمتر. تمام مظبوط كده، جبتها من الجافن. تعال نكمل بقيه الريدنج للجافن بتاعي. قال لي ان عندي السي اف ايكوال كام؟ ايكوال 9. ايه ده السي اف كله الميديان كله ب 9. حلو قوي. طب ما تيجي نجيب السايدز بتوعه. حلو، تعال نجرب. يعني لو كان كله ب 9 انا عندي الميديان كله الريش بتاعته كام؟ لما اديك الميديان كله يبقى الريش بتاعته ايكوال كام يا مستر؟ ايكوال 3. جميل. يبقى هقول له عندي اول حاجه انا ممكن اعمل يا مستر كالاتي. انت عايز 3 كله، طب احنا عايزين انهي حته؟ تعال نشوف هو طالب مني ايه. قال لك انا عايز البريمتر بتاع الفيجر AFMN. هتلاقيني ان انا ملون لك الفيجر بتاعك اهو بالبين بتاعي اهو AFMN، يعني هو عايز ده كده اهو الفيجر بتاعي ده. يعني اقدر اجيب اللانس بتاع السايدز بتاعته كلهم او الفور سايد، بدل عايز البريمتر قلنا عشان اجيب بريمتر فور اني بوليجون بنعمل ايه؟ بعمل sum of all sides. تمام مظبوط، انت عايز ده كده يا مستر. طب احنا جبنا الام ان كان ب 2 سنتيمتر. تمام، عايزين نجيب مين يا مستر؟ انت مديني ان السي اف كله بكام؟ السي اف كله ب 9. تمام، طب ممكن اجيب من الام اف. الام اف دي الريشيو بتاعتها كام؟ 1 ولا 2؟ دي الصغيره هتبقى كام؟ تبقى 1. يبقى هقول له 1، انت مديني كله يبقى 3، يبقى 1 اوفر 3 من مين يا مستر؟ من السي اف. يعني هعمل 1 اوفر 3 تايمز 9. حلو، يبقى اقول له اف ام هو 1 اوفر 3 من السي اف، يبقى انا عندي 1 اوفر 3 تايمز 9 دي 3. يبقى انا جبت ان الام ان ب 2 والاف ام طلعت معاه بكام؟ ب 3. جميل قوي، حلو جدا. طب ناقص لي مين يا مستر؟ تعال نكمل كده بقيه الستاتس بتاع الفيجر بتاعتنا. ده كده خلاص الام اف خلاص والام ان خلاص، ناقص لي مين؟ ناقص لي الاي اف وناقص لي الاي ان. طب ايه ده يا مستر؟ طب انا عندي الاي بي كله ب 6 صح؟ يبقى الاي اف بكام؟ مش الاف ميد بوينت، يبقى هاف 6، يبقى هتطلع ب 3 سنتيمتر. نفس النظام، مش الاي سي كله ب 10 سنتيمتر؟ طيب انا عايز الان ايه؟ طب ما هي هتبقى هاف ال 10 برضك، يعني هقول له هاف ال 10 كام؟ هتبقى 5. جميل خالص. يبقى هبدا اقول له يا مستر ان انا عندي سنس ان انت قلت لي ان هي ميد بوينت، يبقى انا عندي الاي اف هاف الاي بي يبقى ايكوال هاف ال 6 يديني 3. طيب وبالنسبه عندي للاي ان هو هاف الاي سي صح؟ فهقول له هاف تايمز 10 هيديني 5. جميل خالص.
يبقى السايتس بتوعي او الفور سايتس بتاعت انت بدل ما تديني فيجر فيه 4 بوينت، يبقى ليه في كام سايد؟ يبقى ليه 4 سايد. تمام. سؤال حلو جدا. لان نعمل حسابك كنا خدنا كوماند زمان ان number of vertex equal number of sides equal number of angles. تمام. بدل ما تديني فيجر فيه 4 letters، يبقى انا عايز كام سايد؟ انا عايز 4 سايد. انا جبت، انا عندي ناخد كده بالترتيب، نبدا من الاي عندي فوق. الاي اف كانت ب 3، والام اف جبناها مستر، او الاف ام جبناها ب 3 برضه، والام ان جبناها ب 2، والان اي ب 5. يبقى انا عشان اجيب البارامتر بتاعي انا هعمل ايه؟ هعمل sum للسايتس بتاعتي كلهم. هعمل sum for all sides. اوكي. تعالى نعملهم بلس. يبقى اقول لك البارامتر بتاع الفيجر A F M N هعمل 2 بلس 3 بلس 3 بلس 5، يطلع معاك كام؟ يطلع معاك 13. طيب البروف عشان تكتبوه هو سهل خالص. انا باخد من الجيفن بعمل عليه نوتس. النوتس بتاعتي دي بتساعدني ان انا بكتب بروف. ما تخافش ان انا مش عارف اكتب بروف مستر، I afraid from the proof. How to write it? It's very easy. هو جاست ان انا باخد من الجيفن عندي اللي انت مديهوني، وكل اللي بعمله بعمل عليه نوتس بس. يعني جاست ان انا بكتب نوتس. ايه اللي حصل؟ انا عندي دي فهيديني ايه، انا عندي ده فهيديني ايه، انا عندي ده فهيديني ايه. في الاخر خالص هتلاقي نفسك انت بتجمع كل حاجه. بتشوف في الاخر خالص عمال ما اوصل هو طالب مني ايه، هتلاقي نفسك انت جايب كل حاجه تقريبا. خلاص انتهت. كل اللي هعمله ان انا هعمل بلسات، ان انا هشوف لو في حاجه ناقصه هكملها، وهتبقى الدنيا معاك في البسيط جدا. ما تحطش في دماغك ان البروف بتاعك اتس فيري هارد يعني، لا اتس سو ايزي يعني. الكلمه بتاعته لطيفه جدا، سهله جدا. من الجيفن اقدر ان انا اشتغل بيه كويس. اتس so easy to write it. Okay, don't afraid about the proof. Proof is very easy. Okay. طيب بالنسبه لنا دلوقتي يا مستر ايه اللي حصل معانا؟ تعال نشوف يا مستر كده ايه اللي حصل معانا بالظبط. هقول لك حاجه. اللي حصل معانا ان احنا خدنا كل الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات على الجزئيه بتاعه الميديم، وخدنا كل الاسئله اللي بتيجي في الكومبليت وفي الاكسرسايز على الميديم برضه كمان مره. يبقى احنا لمينا الدنيا كلها متظبطه. ده الموبايل نمبر بتاعي، ممكن تكلمني عليه على الواتساب، او حبيت انك انت تبعت لي اي سؤال عليه ما عنديش مشكله. عندك اي حاجه اي كومنتس you can connect with me on my WhatsApp. Okay, on this number. Okay, anytime I will connect with you and I will answer anything that you want about my WhatsApp. Okay, thank you. ان شاء الله تكون استفدت من الفيديو، وان شاء الله تكون الدنيا معاكم تمام ان شاء الله باذن الله تعالى. بالتوفيق. هتلاقي برضك الموبايل نمبر موجود عندك في الفيرست بيج عندك، ان انت لو حابب تعمل كونكت معايا في اي وقت. اوكي ثانك يو. باي باي.